ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں پاکیزہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ 18 سالہ لڑکی روتے ہوئے بولی۔ تمہیں اپنی پاک دامنی میرے سامنے ثابت کرنی ہوگی اگر تم چاہتی ہو تمہارے باپ کو بھرے جرگے کے سامنے ذلیل نہ کروں۔ آپ بھی اپنی حسرت پوری کر لیں، یہی تو چاہتے ہیں نا آپ؟ شانزے اپنا حجاب اتارتے ہوئے بولی جب ہمائل خانزادہ اس کا حسن دیکھ کر پتھر ہو گیا۔ ہمائل خانزادہ گاؤں کا نیا سردار تھا۔ اگلے دن جرگے میں چمگویاں ہونے لگیں کہ اب اس بے حیا لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ تب ہمائل خانزادہ اپنی گرجدار آواز میں بولا، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا۔ اگلے ہی دن شانزے اس کے نکاح میں آ کر اس کے کمرے میں موجود تھی۔ جب ہمائل اس کے قریب آیا اور بولا، کل تم نے اپنا حجاب کیوں اتارا تھا؟ کیونکہ آپ مجھے پسند آ گئے تھے۔ ہمائل یہ سنتے ہی اس پر جھکا، اس بات سے بے خبر کہ سارا کھیل شانزے نے ہی۔ شانزے کے گھر پر عجیب سا بوجھ اترا ہوا تھا، ایسی خاموشی جو چیخیں بھی سن لے اور رونے کی آواز بھی دبا دے۔ کچی دیواروں والا وہی پرانا گھر جہاں کبھی بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، آج قبر کی طرح سنسان تھا۔ آنگن میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور اسی مدھم روشنی میں سونیا دھیرے دھیرے سسک رہی تھی۔ چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ ماں بار بار لرزتی آواز میں پوچھ رہی تھی، بیٹی سچ بول، تو نے کچھ کیا تو نہیں؟ سونیا کی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی، امی میں کچھ نہیں جانتی، اللہ کی قسم میں بے قصور ہوں، میں نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ شانزے ایک کونے میں بیٹھی سونیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی بہن کی ہچکیوں سے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو نوچ رہا ہو۔ گاؤں کے چند اوباش لڑکوں نے الزام لگا دیا تھا، صرف اس لیے کہ سونیا نے ایک کی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ بس انکار، اور گاؤں میں انکار گناہ ہوتا ہے۔ دروازے کے باہر شور اٹھا، جرگہ بیٹھ گیا ہے۔ سردار اورنگزیب خانزادہ آ گئے۔ شانزے کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اورنگزیب خانزادہ، وہ نام جسے سن کر مضبوط سے مضبوط آدمی کی آواز بیٹھ جائے۔ بادشاہ مزاج، بے رحم، فیصلہ سنائے بغیر سانس بھی نہیں لیتا۔ ماں نے جلدی سے سونیا کا ہاتھ تھاما، چل بیٹی، اللہ ہمارا حافظ ہو۔ شانزے آگے بڑھی، بہن کے گرد اپنے بازو لپیٹ کر بولی، میں بھی چلوں گی، سونیا اکیلی نہیں جائے گی۔ ماں نے دکھ سے اسے گلے لگایا، آجا میری بچی، ہمت سے، جو بھی ہے آج سامنے آ جائے گا۔ چبوترے پر بڑے بڑے لاٹھیاں تھامے مرد بیٹھے تھے، بیچ میں ایک اونچی لکڑی کی کرسی اور اس پر اورنگزیب خانزادہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے، سنجیدہ اور بے حس۔ اس کے دائیں طرف ہمائل خانزادہ بیٹھا تھا، لمبا، مضبوط، سخت چہرے والا۔ شہر سے پڑھ کر آیا تھا لیکن رگوں میں اب بھی وہی سرداروں والا غرور تھا۔ شانزے نے پہلی بار اسے یوں قریب سے دیکھا تو دل میں ایک چبھن سی اٹھی، یہی لوگ ایک لفظ پر زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ سونیا کو سامنے کھڑا کیا گیا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی، ہاتھ لرزتے ہوئے۔ اورنگزیب کی آواز گونجی، نام؟ سونیا۔ الزام ہے کہ تم نے گاؤں کے لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکت کی، مانتی ہو؟ سونیا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں نہ امید نہ طاقت، صرف سچ۔ سردار میں نے کچھ نہیں کیا، میں پاک ہوں۔ ثبوت؟ سونیا کی آواز رند گئی، میری سچائی ہی میرا ثبوت ہے۔ جرگے میں بیٹھے مرد ہنس پڑے۔ وہ بے بسی، وہ شرمندگی شانزے کے بدن میں آگ بن کر بھڑکی۔ وہ اچانک چیخ اٹھی، جھوٹ ہے، میری بہن نے کچھ نہیں کیا، اس پر الزام لگانے والے خود گندے ہیں۔ پورا جرگہ خاموش ہو گیا۔ اورنگزیب دھاڑا، عورت زبان بند رکھ، یہاں بولنے کا حق نہیں۔ شانزے نے لب بھینچ کر جواب دیا، لیکن ظلم پر خاموش رہنا بھی گناہ ہے سردار۔ اس ایک جملے نے سب کو حیران کر دیا۔ ہمائل کی نظریں پہلی بار پوری طرح شانزے پر رک گئی، حیرت یا شاید کچھ اور۔ اورنگزیب نے سرد لہجے میں کہا، فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ ماں کے قدم ڈگمگائے، کیا فیصلہ سردار؟ رحم کریں،
सरदार ने रऊनत से कहा। सोनिया का निकाह आज ही रशीद पागल से होगा। दुनिया जिसे पल भर को रुक गई। माँ जमीन पर गिर गई। सोनिया के लब कपकपाए, आवाज तक ना निकली और शानजे की सांस टूटने को थी। रशीद, वो लड़का जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता था, किसी की इज्जत का क्या रखेगा? ये जुल्म है, ये जुल्म है, शानजे चीखी। औरंगजेब ने गुस्से से घूरा। फैसला हो चुका, आज निकाह होगा। इतने में सोनिया ने चीख मारकर चादर सर से खींची और भाग खड़ी हुई। सब हक्का बक्का रह गए। गांव की तारीख में पहली बार कोई लड़की जिरगे के बीचों बीच भागी थी। औरंगजेब चिल्लाया, पकड़ो उसे, मगर सोनिया अंधेरों में गुम हो गई। घर जैसे टूट गया हो, कोई आवाज नहीं, बस सिसकियां। शानजे नहीं रोई, उसके अंदर कुछ और ही जागा था। आग, गुस्सा, बदले का बीज। फजर के वक्त उसने दिल में अहद किया, मैं इस जुल्म का हिसाब लूंगी। मैं शानजे हूं और मैं अब नहीं डरने वाली। हवेली में भी अजीब सी खटक थी। हुमायूं खामोशी से खड़ा खेतों को देख रहा था। बाप के फैसले को गलत तो नहीं कह सकता था, मगर इस लड़की की चीखें, उसका एतमाद, पता नहीं क्यों कानों में बार बार गूंज रहा था। मेरी बहन बेकसूर है। मुलाजिम आया। सरदार जी, शाम को जिरगा दोबारा बैठेगा, शानजे के घर वाले आएंगे। हुमायूं ने नजरें चुराते हुए पूछा, वो लड़की भी आएगी शानजे? मुलाजिम हैरान हुआ मगर बोला, जी सरदार। हुमायूं ने रुख मोड़ लिया। खुद से भी सच ना मान सका कि वो उसे दोबारा देखने की ख्वाहिश रखता है। इस बार जिरगे का माहौल कल से कहीं ज्यादा गंभीर था। मर्द ऐसे बैठे थे जैसे किसी तमाशे के इंतजार में हों। औरतें दूर खड़ी सरगोशियों में अपनी ही कहानियां बना रही थी। शानजे माँ और बाप के साथ जिरगे के सामने आई और उसके चेहरे पर एक लम्हे को भी लर्जिश नहीं थी। हुमायूं ने उसे देखा तो पल भर को ठुटक गया। कल वाली बिफरी हुई लड़की आज खामोश थी, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। ऐसी ठंडी, ऐसी पुरएतमाद कि इंसान देखते ही डर जाए। औरंगजेब ने जबान खोली, सोनिया भाग गई है और लड़की का भाग जाना कसूर का साबित होता है। सफ में बैठे बूढ़े जवान सबने हाँ में सर हिलाया। लिहाजा गांव की इज्जत बरकरार रखने के लिए तो क्या करना चाहते हैं सरदार? शानजे की आवाज साफ, सीधी और ऐसे बेखौफ लहजे में निकली कि लम्हा भर को पूरा जिरगा साकित हो गया। औरंगजेब बुरा सा मुंह बनाकर गुर्राया, बात के दरमियान क्यों बोली तू? औरतें यहां चुप रहती हैं। शानजे ने आहिस्तगी से सर उठाया। लहजे में अजीब सा सुकून था। जब किसी की इज्जत रौंद दी जाए तो जबान की इजाजत कोई नहीं मांगता सरदार। हुमायूं की नजरें पहली बार संजीदगी से उस पर रुक गईं। उसे ये लड़की अजीब हद तक मुख्तलिफ लगी। औरंगजेब ने करवट बदली और दोबारा बोल पड़ा, सोनिया भागी है, इसका मतलब खानदान पर कर्ज है, और कर्ज सिर्फ एक तरह उतरता है, दूसरी बेटी के जरिए। मां के पांव डगमगा गए। बाप ने नजरें झुका ली और शानजे, वो अंदर से दहली मगर चेहरा पत्थर का था। शानजे का निकाह हम अपनी मर्जी से करेंगे, यही फैसला है जिरगे का। उसी लम्हे पीछे से भारी आवाज आई, मैंने सुना है शानजे का चक्कर चल रहा है। जिरगा हिल गया। औरंगजेब झटके से खड़ा हुआ, क्या बकवास है ये? कौन है वो? झिझकती हुई आवाज गूंजी, नाम है जुल्फिकार। शानजे ने सर झुका लिया, चेहरे पर खौफ, शर्मिंदगी, हिचकिचाहट, लेकिन ये सब अदाकारी थी। उसके दिल में तो बस एक चीज जल रही थी, जीत की पहली चिंगारी। औरतों की कतार में खड़ी शीदा ने नजरें हटा ली, क्योंकि ये पूरा किस्सा उसी ने फैलाया था, शानजे के कहने पर। औरंगजेब ने हुमायूं की तरफ देखा, जाओ पता लगा कर आओ, अगर लड़की गलत निकल आई तो आज ही फैसला कर दूंगा। हुमायूं उठा। उसकी चाल में बाप जैसे गुरूर का साया था, मगर कहीं अंदर कोई अनजानी बेचैनी भी। शानजे ने अपने दिल में आहिस्ता से कहा, अब मेरा खेल शुरू होता है। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखरी थी। हवा में हल्की मट्टी की खुशबू थी और एक बेचैनी जो सिर्फ शानजे जानती थी कि क्यों थी। वो वहां पहले से मौजूद थी। दुपट्टा जरा ढलका हुआ, चेहरा मासूमियत में डूबा हुआ,
ایسے جیسے وہ خود سے بے گناہ ثابت ہونے آئی ہو۔ ذوالفقار ہانپتا ہوا آیا۔ شانزے، تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ یہ جگہ؟ شانزے نے دور سے آتی ٹہلوں کی آواز سنی۔ اس کی سانس تیز ہوئی مگر آنکھوں میں چمک تھی۔ ذوالفقار، بھاگ جاؤ، ابھی، فوراً۔ پر کیوں؟ جاؤ، وہ چیخی۔ ذوالفقار بدحواسی میں بھاگ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد حمائل اپنے آدمیوں کے ساتھ کھیت میں اترا۔ روکو! اس کی گرجتی آواز کھیتوں میں گونج گئی۔ شانزے زمین پر بیٹھی تھی۔ پلکوں پر آنسو تھے مگر ہر آنسو اداکاری کا ہنر تھا۔ حمائل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ شانزے نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ میں پاک ہوں سردار، میں نے کچھ نہیں کیا۔ حمائل نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے باپ کو ذلیل نہ کروں تو اپنی سچائی میرے سامنے ثابت کر دو۔ وہ حیران تھا اور شدید کنفیوز بھی، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی ڈری ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ شانزے نے آہستگی سے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا۔ اس کی گردن کی لکیریں مدھم روشنی میں چمکی۔ ہونٹ تھر تھرا رہے تھے لیکن خوف کا ایک بھی قطرہ نہیں تھا۔ آپ اپنی حسرت پوری کر لیں سردار، یہی تو چاہتے ہیں سب۔ حمائل کا جسم جیسے پتھر ہو گیا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو یوں سامنے کھڑے ہو کر اپنی عزت خود چیلنج کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ پل ان دونوں کی تقدیر کا رخ بدل رہا تھا۔ خبر آندھی کی طرح پھیلی۔ لڑکی پکڑی گئی۔ حمائل نے خود دیکھا ہے، اب تو فیصلہ بہت برا ہوگا۔ شانزے گھر لوٹی تو چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک مصنوعی خوف تھا مگر دل اندر سے شعلہ تھا، ایک پرسکون خطرناک شعلہ۔ ماں اسے دیکھ کر رو پڑی۔ کہاں گئی تھی تو؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ شانزے نے نظریں جھکا لی۔ امی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس وقت میرے ساتھ نہیں تھا۔ باپ نے زخم کھائے چہرے کے ساتھ کہا۔ کل جرگہ بیٹھے گا، دیکھتے ہیں کیا انصاف ہوتا ہے۔ شانزے دل میں مسکرائی۔ انصاف نہیں ابا، فیصلہ تو وہ ہوگا جو میں چاہوں گی۔ حویلی میں گھٹن سی پھیلی تھی۔ حمائل اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ دماغ آج پہلی بار حکم نہیں مان رہا تھا۔ وہ لمحہ، شانزے کا دوپٹہ اتارنا، اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سا اعتماد، وہ بار بار یاد آ رہا تھا۔ اگر وہ بے قصور ہے تو اگر میں بھی ظلم کرنے جا رہا ہوں؟ دل نرم پڑنے لگا تھا لیکن اگلے لمحے اس نے خود کو جھٹک دیا۔ میں سردار ہوں، میں نرم نہیں پڑ سکتا۔ پھر بھی دل کے قبرستان میں آج پہلی قبر ہلکے سی سرک گئی تھی۔ شانزے گھر کے آنگن میں بیٹھے چاند کو تک رہی تھی۔ ہوا ہلکی تھی لیکن اس کے اندر ایک طوفان پنپ رہا تھا۔ حمائل ٹوٹا نہیں لیکن لرزا ضرور ہے۔ بس ایک بار اور کرنا ہے اور یہ کھیل میرا ہو جائے گا۔ اسی وقت شہیدہ دیوار پھلانگ کر آنگن میں آئی۔ میں نے جو کام تجھے کہا تھا پورے گاؤں میں پھیل گیا۔ اب تو تیرے چکر کی کہانیوں میں مسالہ ڈال ڈال کر لوگ سنا رہے ہیں۔ شانزے نے گہری سانس لی۔ یہی تو چاہیے تھا مجھے، اب آگ بھڑکنے لگی ہے۔ شیدا نے خوف سے کہا، پر شانزے، ثابت تو کچھ نہیں ہوا۔ حمائل نے بھی کچھ نہیں دیکھا، کہیں سب کچھ الٹا نہ ہو جائے۔ شانزے نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک عجیب پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ میرے منصوبے کے مطابق ہوا ہے۔ شانزے نے آہستہ سانس چھوڑتے ہوئے کہا، بس اب کل کے جرگے میں مجھے آخری دھکا لگانا ہے۔ شیدا نے سہم کر پوچھا، تو واقعی حمائل کو مار ڈالے گی؟ شانزے لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ ہوا میں جیسے بوجھ اٹک گیا تھا۔ پھر سر اٹھایا، آواز نرم تھی مگر بے حد خطرناک۔ ہاں، اگر وقت نے مجبور کیا تو وہ بھی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو انسان کو یا تو ہیرو بناتا ہے یا قاتل، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ پورا گاؤں سہمے ہوئے انداز میں جمع تھا۔ ہوا میں عجیب سا تناؤ، عجیب سی چپ تھی۔ شانزے ماں اور باپ کے ساتھ آئی، چہرہ پرسکون، قدم مضبوط، مگر دل کے اندر کچھ دھڑک رہا تھا۔ جرگہ بیٹھا، اورنگزیب نے اونچی آواز میں اعلان کیا، کل کی رات جو ہوا، شانزے آج اس کا فیصلہ ہوگا، آگے آؤ۔ شانزے نے اپنی پلکیں اٹھائیں، سامنے حمائل کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بس ایک سوال، گہرا، خاموش، تکلیف دہ سوال۔ وہ آگے بڑھی اور پھر پیچھے سے آواز آئی،
हमाइल, तुम बताओ, तुम सरदार बनने वाले हो, तुम्हारी बात वजन रखती है। पूरा मजमा सांस रोके देखने लगा। हमाइल ने शांजे से नजरें हटाकर आहिस्ता कहा, मैंने सिर्फ ये देखा कि लड़की अकेली थी, लड़का भाग गया था, और बाकी सब बातें लोगों की कहानियां हैं। होश उड़ गए, चेहरे बदल गए, सरगोशियां फैल गई। औरंगजेब ने सख्ती से पूछा, तो तुम कह रहे हो कि लड़की बेकसूर है? हमाइल ने सर झुकाया, मैंने अपनी आंखों से कोई गलत हरकत नहीं देखी। शांजे का दिल एक पल को रुक गया। वो तैयार थी कि हमाइल झूठ बोलेगा, लेकिन उसने सच कहा। यह उसकी गेम प्लान में शामिल नहीं था। औरंगजेब का गुस्सा उबाल खा गया। तो फैसला मैं करता हूं। वो खड़ा हुआ, गरजता हुआ, सबूत हो या ना हो, बदनामी का हल सिर्फ निकाह है। लोगों ने औसान खो दिए। शांजे के दिल में पहली बार खौफ उभरा। अगर इसने मुझे किसी वहशी, किसी अजनबी के साथ बांध दिया तो सब खत्म हो जाएगा। औरंगजेब ने ऐलान किया, इस लड़की का निकाह। सांसें रुक गई, जमीन कांप गई। हमाइल खानजादा से होगा। खामोशी इतनी घनी हो गई कि सांस भी सुनाई दे रहा था। शांजे के पैरों तले से जमीन निकल गई। हमाइल भी शौक में था। अब्बा, ये फैसला हो चुका है। औरंगजेब ने उसे रोक दिया। जिरगा बर्खास्त। लोग बिखर गए, मगर सदमा सबके चेहरों पर लिखा था। हमाइल शांजे के सामने आया, बारिश से भी हल्की आवाज में बोला, ये फैसला मुझे भी मंजूर नहीं था, लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। शांजे ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी इंतकामी आग में एक छोटा सा नरम सा शगाफ पड़ गया। शांजे कमरे के एक कोने में बैठी थी। दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा बिल्कुल सपाट। दरवाजा खुला, हमाइल अंदर आया। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो लग रहा था जैसे वो भी पूरी तरह जंग लड़कर आया हो। कुछ कहना चाहती हो? उसने आहिस्ता पूछा। शांजे ने नजरें नीचे कर ली। मुझे कुछ भी नहीं कहना। हमाइल आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसे महसूस हुआ ये लड़की बाहर से कमजोर लगती है, अंदर से फौलाद है। तुम डरी हुई लगती हो। शांजे ने हल्की तंजियां सांस भरी। सरदार के सामने कौन नहीं डरता? आप लोग फैसला करते हैं, बाकी सिर्फ मानते हैं। हमाइल ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके अल्फाज को तोल रहा हो। तुम बातें बहुत बदल लेती हो। जिंदगी ने बदलना सिखाया है सरदार। उसकी आवाज थकी मगर सच्ची थी। चंद लम्हे खामोशी छाई रही, फिर हमाइल बोला, मैंने तुम्हें निकाह में लिया है, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन तुम अपने अंदर कुछ छुपा रही हो, और मैं सच जान कर ही रहूंगा। शांजे ने दिल की धड़कन पर काबू करते हुए कहा, हर चीज एक लम्हे में नहीं समझी जाती हमाइल खान। हमाइल ने एक कदम पीछे लिया, जैसे पहली बार उसे समझने की कोशिश की हो। शांजे सहन में उतरी तो माहिरा, बीबी और जरीन उसका इंतजार कर रही थी। माहिरा ने हंसी दबाई, हमारे सरदार की नई दुल्हन, तुम्हारे किस्से तो हमने बहुत सुने हैं। शांजे ने जरा भी बुरा नहीं मनाया। लोग तो चांद को भी दागदार कहते हैं, मैं तो फिर इंसान हूं। बीबी जरीन ने तेवरी चढ़ा ली, ये जबान इस घर में नहीं चलेगी। बीबी, मैं रिवायात का एहतराम करती हूं, लेकिन इज्जत वो दो तरफा होती है। माहिरा का चेहरा लाल पड़ गया। देखते हैं कब तक तुम्हारी हिम्मत बचती है। शांजे ने मुस्कुराकर कहा, मैं इम्तिहान देने नहीं आई, जीतने आई हूं। माहिरा सटपटा गई, मगर बीबी ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। वक्त सब दिखा देगा। शांजे आगे बढ़ गई, मगर दिल में एक नई बेचैनी थी। वो हवेली के पीछे बाग में गई तो शीदा पहले से मौजूद थी। कैसा चल रहा था नया घर? शीदा ने शरारती अंदाज में पूछा। मुश्किल है, मगर हमने कभी आसान रास्ता चुना ही कब था? शीदा ने गौर से उसका चेहरा देखा। इरादा अब भी वही है, बदला? शांजे खामोश रही। हवा रुक गई। इरादा तो है, लेकिन हमाइल बाकी मर्दों जैसा नहीं है। वो अजीब सा है, सख्त भी और कहीं ना कहीं इंसाफ करने वाला भी। शीदा ने फौरन कहा, और ये बात तुम्हें डरा रही है? कहीं तुम सच में उससे? चुप। शांजे तेजी से बोली, मैं अपनी बहन की मौत नहीं भूली, मैं नहीं रुकूंगी। शीदा ने आहिस्ता कहा,
لیکن شانزے، کیا ہمائل اس کا مجرم تھا یا وہ صرف اس نظام کا حصہ تھا جس نے تم دونوں بہنوں کی زندگی بدل دی؟ شانزے خاموش ہو گئی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس کی نفرت ذرا سی ڈگمگائی۔ شانزے نے گہری سانس لی اور نظریں نیچے کر لی۔ شیدا، میں کمزور نہیں پڑوں گی، میں نے وعدہ کیا ہے، سونیا کے لیے، ہر حال میں۔ شیدا نے سر ہلایا، آنکھوں میں تشویش اور تھوڑی سی نرمی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر یاد رکھ، سچ چھپا کر زیادہ دیر تک نہیں جیا جاتا۔ شانزے نے پلکیں چراتے ہوئے کہا، سچ تو ایک دن سامنے آئے گا، اور شاید اس سے پہلے کچھ اور بھی سامنے آ جائے۔ شام تک ہمائل تھکے ہوئے گھر لوٹے۔ وہ سیدھا بیٹھک کی جانب گیا جہاں باپ کا پرانا صندوق پڑا تھا۔ لمبے عرصے بعد وہ صندوق کھولا۔ اندر چند پرانے خطوط، تصویریں اور ایک ڈائری تھی۔ ہمائل نے ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹتے ہوئے رک گیا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، سونیا کی شادی کا فیصلہ مشکل تھا، مگر گاؤں کا نظام میرے ہاتھ میں نہیں۔ میں صرف اسے بچا سکتا ہوں یا پورے قبیلے کو بچا سکتا ہوں۔ میں نے قبیلے کو چنا۔ ہمائل کی انگلیاں ڈائری پر رک گئیں۔ ابا، کیا واقعی یہ واحد راستہ تھا؟ وہ خود سے بولا، دل بھاری۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ شانزے آہستہ اندر آئی۔ آپ سے بات کرنی تھی۔ اس کی آواز رک رک کر نکلی، مگر آنکھوں میں پختہ عزم تھا۔ ہمائل نے ڈائری بند کی اور سیدھا ہوا۔ ہاں بولو۔ شانزے نے محسوس کیا کہ آج ہمائل کا چہرہ کچھ اور ہی بھاری اور کچھ اور ہی تھکا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ہمائل نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کل تک تانے دیتی تھی، مگر آج وہ فکر مند لگ رہی تھی۔ کچھ باتیں ایسے وقت میں سامنے آتی ہیں جب ان کا جواب نہیں ہوتا، ہمائل نے دھیرے سے کہا۔ شانزے نے پل بھر کے لیے اس کے چہرے پر نظر جمائی۔ اگر آپ چاہیں تو میں سن سکتی ہوں۔ یہ جملہ اس نے انجانے میں کہہ دیا تھا۔ ہمائل چونکا، مگر نرم لہجے میں بولا، تمہارے خیال سے ہر راز ہر کسی کو بتا دینا چاہیے؟ شانزے کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ کچھ راز بتانے سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے اور کچھ راز چھپانے سے بکھر جاتا ہے۔ ہمائل نے گہری سانس بھری۔ اور تم کیا کرتی ہو؟ شانزے چونکی۔ یہ سوال سیدھا اس کے دل پر لگا تھا، مگر اس نے سکون برقرار رکھا۔ میں وہ راز چھپاتی ہوں جن کا بتانا کسی کو توڑ سکتا ہے۔ ہمائل نے محسوس کیا کہ اس کے الفاظ میں کئی معنی چھپے ہیں، مگر اس نے کسی دباؤ کا اظہار نہیں کیا۔ ٹھیک ہے شانزے، ایک دن آئے گا جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ہر راز کا سامنا کریں گے۔ شانزے کے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ شاید وہ دن اتنا دور نہیں، وہ آہستہ بولی۔ رات کی آخری پہر، حویلی میں گہری خاموشی تھی۔ شانزے اپنے بستر پر لیٹی، نیند سے بہت دور۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ اس وقت کون؟ وہ دروازے تک دگئی اور آہستہ سے کھولا۔ ہمائل کھڑا تھا، سنجیدہ مگر پرسکون۔ آپ؟ سب خیر ہے؟ ہمائل نے نظریں گھیرتے ہوئے کہا۔ ایک بات جاننا چاہتا ہوں، سچ میں۔ شانزے نے گھبرا کر پوچھا، کون سی بات؟ ہمائل کی آنکھیں اس کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ کل جب تم نے اپنا حجاب اتارا تھا، کیا وہ فیصلہ خود سے تھا یا کسی کو بہکانے کے لیے؟ شانزے کے قدم زمین میں گڑ سے گئے۔ یہ سوال پورے کھیل کو ہلا سکتا تھا۔ چند لمحے خاموش رہ کر آنکھیں ملا کر کہا، جو بھی تھا وہ ابھی بتانے کا وقت نہیں۔ ہمائل چند لمحوں تک اس کے چہرے کو پڑھتا رہا، پھر بولا، مجھے نہیں معلوم تم کیا چاہتی ہو، مگر میں تمہیں توڑنا نہیں چاہتا۔ شانزے کے لب ہلکے سے کانپے۔ ہمائل نے سر جھکا کر کہا، اور نہ ہی تمہیں کھونا چاہتا ہوں، چاہے تم ابھی اس بات پر یقین نہ کرو۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ شانزے دروازے کے پاس کھڑی پہلی بار محسوس کر رہی تھی، کچھ ٹوٹا نہیں، کچھ جڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ شانزے کچن کے پاس کھڑی دوپٹے کے کنارے سے کھیل رہی تھی۔ پیچھے سے ماہرہ کی طنزیہ آواز آئی، ہماری نئی دلہن کام کرنے کے لیے ہی اتری ہے یا سوچتی ہی رہے گی؟ شانزے نے خود کو سنبھالا۔ میں یہاں کام کے لیے نہیں، ایک بات پوچھنے آئی ہوں۔ ماہرہ نے بھویں اچکائیں۔ ہاں پوچھو، دیکھتے ہیں تمہاری یہ بہادری کب تک چلتی ہے۔ شانزے نے سخت لہجے میں کہا، مجھے ہمائل کے کھانے میں کیا پسند ہے؟
मैं आज खुद बनाना चाहती हूं। माहिरा चौंकी। वाह, इतनी जल्दी दिल जीतने निकल पड़ी हो। शांजे ने नजरें मिलाई। जीतने नहीं आई, जो मेरा है उसे संभालने आई हूं। बीबी जरीन भी वहां खड़ी थी। उन्होंने शांजे को ऊपर से नीचे तक देखा। हमाइल को भुने गोश्त में जीरा और लीमू की खुशबू पसंद है, मगर उसे तुम्हारे हाथ का कैसा लगेगा पता नहीं। शांजे ने मुख्तसर सा सर हिलाया। देख लेंगे, माहिरा ने ज़ेरे लब कहा। चलो देखते हैं तुम्हारी ये जीत कब तक रहती है। शांजे ने सुना मगर जवाब देना मुनासिब ना समझा। ये घर अभी उसे समझना था, जीतना नहीं। दोपहर का खाना तैयार था। शांजे ने अपनी निगरानी में सालन पकाया। खुशबू पूरे घर में फैल गई, मगर उसके दिल में गांठ सी थी। ये पहली बार था कि वो किसी के लिए खाना बना रही थी, और वो भी किसी के लिए जिसके लिए उसके दिल में नफरत और अजीब कशिश थी। हमाइल अंदर आया। माहिरा ने फौरन कहा, भाई आज भाभी ने खुद खाना बनाया है। हमाइल ने चंद लम्हों के लिए शांजे की तरफ देखा। नजरें झुकाई मगर हैरत छुपी नहीं रही थी। उन्होंने पहला लुकमा चखा। कुछ देर खामोश रहा। शांजे का दिल रुक सा गया। फिर हमाइल ने कहा, यह बहुत अच्छा है, जैसे मेरे अब्बा को पसंद था। शांजे चौंकी। आपके अब्बा? हमाइल ने हल्की मुस्कुराहट दी। जी, जब थके होते तो ऐसे जायके फरमाइश करते थे। शांजे के हाथ कांपने लगे, दिल के अंदर अजीब सा हलचल। माहिरा ने जलकर कहा, हाँ अच्छा ही होगा, मगर एक खाने से कोई बहू नहीं बन जाती। हमाइल ने नजर उठाकर बहन की तरफ देखा। बहू बनने की कोशिश कोई नहीं कर रहा, उसे वक्त दो माहिरा। माहिरा खामोश हो गई, मगर शांजे हैरान थी। हमाइल ने पहली बार उसकी हिमायत की थी। दिल में एक अजीब सा सुकून और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। शाम को शांजे छत पर खड़ी आसमान की बदलती रंग देख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई सवाल जवाब मांग रहा हो। उसी लम्हे हमाइल ऊपर आया। यहां क्या कर रही हो? शांजे चौंक कर बोली। वैसे ही हवा लेने आई थी। हमाइल करीब खड़ा हुआ, दूर पहाड़ों की तरफ नजरें जमाई। ये गांव, ये जमीन शायद तुम्हें अजीब लगती होगी। शांजे ने सर हिलाया। हर जगह अजीब ही थी, बस फर्क यह है कि यहां लोगों की आंखों में फैसला बहुत जल्दी होता है। हमाइल ने गहरी सांस ली। सच कहूं, मुझे भी ये सब गवारा नहीं, मगर जो जिम्मेदारी इस हवेली के कंधों पर है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। शांजे पहली बार उसके चेहरे पर गौर से देख रही थी। रोब जरूर था, मगर अंदर थकन, बोझ और वो दर्द छुपा था जो किसी के सामने नहीं आता। आप थके हुए लगते हैं हमाइल। हमाइल चौंक कर उसे देखने लगा। ये पहला मौका था जब शांजे ने उसका नाम नरमी से लिया। जिंदगी थका देती है शांजे। कभी कभी इंसान चाहता है कोई उसकी बात सुने, बगैर इल्जाम, बगैर खौफ के। शांजे की पलकें लरजी। अगर आप चाहें तो मैं सुन सकती हूं। हमाइल देर तक उसे देखता रहा। तुम अजीब हो, कभी पत्थर कभी फूल। फैसला नहीं हो पाता कि तुम असल में क्या हो। शांजे के होंठों पर हल्की सी अधूरी मुस्कुराहट आई। पत्थर हूं तो टूटूंगी नहीं, फूल हूं तो मुरझाऊंगी नहीं, बस जीती रहती हूं। हमाइल ने धीरे से कहा, और शायद किसी को जीने की वजह भी बना दो। शांजे का दिल जोर से धड़का। ये आपने क्या कहा? हमाइल ने निगाहें चुरा ली। कुछ नहीं, तुम अंदर चलती क्यों नहीं? रात ठंडी हो रही है। वो नीचे उतरने लगा और शांजे वही खड़ी, दिल में एक अजीब सा बदलाव महसूस करती रही। मैं क्यों बदल रही हूं? ये तो खेल था। हाँ, सिर्फ खेल। मगर ये खेल अब दिल के अंदर उतरने लगा था और वो उसे रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह शीदा हवेली के बाग के पीछे शांजे से मिली। क्या चल रहा है तेरे दिल में? उसने घूर कर पूछा। शांजे चौंक कर बोली, कुछ नहीं। ऐसा क्या हो गया? शीदा ने उसे बाजू से पकड़ा। मेरा दोस्त होने की हैसियत से कह रही हूं, तू बदल रही है शांजे, और ये बदलाव खतरनाक है। शांजे ने नजरें चुराई। कितना बदल सकती हूं? मैं अब भी वही हूं, वही मकसद, वही इरादा। नहीं, शीदा ने सख्त लहजे में कहा।
सामने वाला आदमी बुरा नहीं है शांजे, हुमायूं वो नहीं जिससे तू बदला लेना चाहती है। ये इंतकाम गलत शख्स पर पड़ रहा है। शांजे के माथे पर शिकन पड़ी। इसने मेरी बहन के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? वो चाहता तो फैसला रोक सकता था। शीदा ने बात काट दी। वो तब कुछ नहीं था शांजे, सरदारी उसके हाथ में नहीं थी। वो बाप के हुक्म के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। शांजे थम गई। दिल हमेशा से चाहता था कि उसे जालिम समझा जाए, मगर शीदा की बात ने उसे झंझोड़ दिया। शीदा ने आहिस्ता कहा, दिल को इतना सख्त ना बना, वरना नुकसान तेरा होगा। शांजे ने थोड़ा रुककर आंखें बंद कर ली। मेरे अंदर कुछ टूट रहा है शीदा, मुझे अपना आप समझ नहीं आ रहा। शीदा ने अफसोस से कहा, तभी कहती हूं एहतियात कर। मोहब्बत और नफरत दोनों आंखें बंद कर देती हैं। फर्क यह है कि एक बर्बाद करती है, दूसरी बना देती है। शांजे ने आहिस्ता से खुद को संभाला। मैं अभी फैसला नहीं कर सकती, मगर हुमायूं ऐसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। शीदा ने लंबी सांस ली। यही डर है मुझे, कहीं तो दिल हार ना बैठे। शांजे खामोश रही। शायद वो खुद भी यही सोचने लगी थी। शाम को जब शांजे अंदर जा रही थी, हुमायूं ने उसे रोक लिया। किससे मिलकर आई हो? शांजे ने चौंक कर कहा, जी शीदा से। हुमायूं ने थोड़ा सा रुका और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सैर कराने ले जा सकता हूं। गांव के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो शायद तुम्हें अच्छे लगे। शांजे की सांस रुक गई। मेरा मतलब हम दोनों? हुमायूं ने नरम लहजे में कहा, हाँ हम दोनों। मियाँ बीवी को एक दूसरे को जानने में वक्त लगता है, शायद हम एक दूसरे को समझ सकें। शांजे के दिल में अजीब सी गर्मी दौड़ गई। वो पहली बार सच में घबरा गई थी। मैं तैयार हो जाती हूं। हुमायूं ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। शांजे का दिल अब खेल से ज्यादा किसी और चीज से भर रहा था। हुमायूं ने शांजे को घोड़े पर अपने साथ बिठाया और पहाड़ी रास्तों की तरफ बढ़ा। हवा तेज थी, आसमान नीला और नदी की आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। शांजे ने धीरे से पूछा, ये जगह आप अक्सर आते हैं? हाँ, जब दिल भारी होता है तो यहां सुकून मिलता है। शांजे ने हैरत से पूछा, और आज क्यों आए? हुमायूं ने आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आज दिल तुम्हारी वजह से भारी भी है और हल्का भी। शांजे की सांसें रुक गईं, नजरें हटाई, मगर दिल में नरम सा दर्द उठा। हुमायूं, आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे समझाओ। हुमायूं करीब हुआ। मैं अभी नहीं समझा सकती, मुझे वक्त दे दो। शांजे ने पहली बार उसके सीने की धड़कन अपने बालों के पास महसूस की, और वो लम्हा उसके दिल में कहीं बहुत अंदर जाकर बैठ गया। वापस आते हुए दोनों के घोड़े नरम आवाज में चल रहे थे कि अचानक झाड़ियों से कोई सरसराने की आवाज आई। शांजे की सांस थम गई। किसी ने हमें देखा है? हुमायूं ने घोड़ा रोका और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हाँ, कोई था, मगर कौन, ये देखना पड़ेगा। शांजे के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। हुमायूं, अगर किसी ने हमें एक साथ देखा तो? हुमायूं ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। शांजे जानती थी ये छोटा सा साया उसके खेल को बिगाड़ भी सकता है, और शायद उसकी नई बनती दुनिया भी। रात के सन्नाटे में शांजे अपने कमरे में थी कि अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। हुमायूं अंदर आया, चेहरा सख्त, आंखों में आग। शांजे, तुम्हें पता है आज हमें कौन देख रहा था? शांजे चौंक कर बोली, कौन? हुमायूं ने गहरी आवाज में कहा, जुल्फिकार। शांजे का दिल जैसे हलक में जम गया। वो यहां क्यों था? हुमायूं ने शदीद लहजे में कहा, यह जानना जरूरी है। अगर वो तुम्हारे पीछे था तो ये कोई मामूली बात नहीं। शांजे के अंदर खौफ और परेशानी का तूफान दौड़ा। जुल्फिकार का यहां होना उसके सारे खेल को खतरे में डाल सकता था। हुमायूं, मैं बाद में सब बताऊंगी, मगर अभी बराहे मेहरबानी कुछ ना करें। हुमायूं ने उसे घूरते हुए कहा, बात छुपाने से कभी बचत नहीं होती। शांजे, मैं जान कर रहूंगा, चाहे वो सच तुम्हारे खिलाफ हो या मेरे हक में। शांजे के कदम डगमगा गए। हुमायूं, मुझ पर भरोसा करें। हुमायूं ने आहिस्ता मगर शदीद लहजे में कहा,
دل چاہتا ہے بھروسہ کر لوں، مگر ڈر لگتا ہے کہ تم میری کمزوری نہ بن جاؤ۔ شانزے نے آنکھیں بند کی اور پہلی بار دل نے اعتراف کیا، میں واقعی اس کی کمزوری بن سکتی ہوں، اور وہ میری طاقت بھی۔ دل میں پھر وہی خوف اٹھا، کیا وہ واقعی ہمائل کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ کیا وہ واقعی اس لڑکی کو دھوکہ دے سکتی ہے؟ وہ لڑکا جو اس سے محبت کرتا تھا، بے لوث، بے حساب، جیسی نصیب ہو۔ لیکن حقیقت یہی تھی کہ اب ہر لمحہ بدل رہا تھا۔ ہمائل کے خیال سے اس کی صبح شروع ہوتی اور ہر رات اس کی گرمی اسے سلانے لگتی۔ بدلہ جو سونیا کے نام پر دل میں بسا تھا وہ ابھی بھی اندر سے اسے چاٹ رہا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، ہمائل کو نقصان پہنچانے کی سوچ اب اسے خود سے نفرت دلانے لگی تھی۔ ہمائل صبح کے اجالے میں تیز قدموں سے صحن پار کر رہا تھا کہ شانزے نے آواز دی، ایک بات کہنی تھی۔ ہمائل رکا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ ہاں کہو۔ شانزے کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میں کبھی تم سے کوئی غلط بات مان لوں تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ ہمائل نے اس کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی۔ تم بات کرنا چاہتی ہو یا مجھے پریشان؟ شانزے نے سر جھکا لیا۔ ایسا کچھ نہیں، میں بس جاننا چاہتی تھی۔ ہمائل آگے بڑھ کر اس کا تھوڑی سے چہرہ اوپر کیا۔ تم میری بیوی ہو شانزے، میں تمہاری ہر بات کا یقین کروں گا۔ یہ الفاظ شانزے کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ گھناؤنا کھیل جو اس نے ہمائل کے سامنے رچا تھا اب اسے اندر سے کاٹ رہا ہے۔ چند دنوں سے گاؤں میں یہ بات عام تھی کہ ہمائل خانزادہ اپنی بیوی پر جان چھڑکتا ہے۔ لوگ حیران، کچھ حسد میں، کچھ خوش کہ سردار اتنا نرم دل نکلا۔ لیکن ایک اور افواہ بھی پھیلی سونیا کے بارے میں کہ شاید کسی نے اسے شہر میں دیکھا ہے۔ کسی کو یقین نہیں تھا۔ یہ بات شانزے تک پہنچی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگر سونیا مل گئی تو کیا ہوگا؟ کیا وہ زندہ بھی ہوگی؟ کیا واقعی اس پر وہ ظلم نہیں ہوا جس نے اسے گاؤں چھوڑنے پر مجبور کیا تھا؟ اس رات شانزے کی آنکھ نہیں لگی۔ ہمائل نے کروٹ لے کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ شانزے فوراً منہ پھیر کر بولی، کچھ نہیں۔ ہمائل خاموش رہا، مگر جانتا تھا کہ شانزے اس کے دل میں طوفان اٹھا ہوا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ہنگامہ برپا تھا۔ 2 گھوڑ سوار ہمائل کے پاس کسی خبر کے ساتھ پہنچے۔ شانزے نے دور سے دیکھا، ہمائل کا چہرہ بدل گیا۔ وہ اندر آیا۔ شانزے کی سانس رک گئی۔ کیا ہوا؟ ہمائل نے کچھ دیر گھورتے ہوئے کہا، تمہاری بہن سونیا زندہ ہے۔ شانزے کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ کیا؟ کہاں ہے وہ؟ قریب کے ضلع میں ایک عورت کے گھر میں۔ کئی مہینوں سے بیمار تھی لیکن اب ٹھیک ہے۔ شانزے کے آنسو رک نہ سکے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو ابھی۔ ہمائل نے سر ہلایا۔ چلتے ہیں۔ جب وہ سونیا تک پہنچے شانزے ٹوٹ کر رو پڑی۔ سونیا کمزور تھی مگر ہوش میں تھی۔ باجی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں مر گئی تھی تمہارے بنا۔ سونیا نے اسے تھام لیا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے بھاگ کر جان بچائی شانزے، وہ دن میری زندگی کا بدترین دن تھا۔ ہمائل پیچھے کھڑا تھا، دونوں بہنوں کو وقت دیا کہ دکھ بانٹ سکیں۔ کچھ دیر بعد سونیا نے کہا، مجھے احساس ہے تم نے میری وجہ سے کیا کیا برداشت کیا، تمہاری شادی بھی، وہ سب میں نے سنا۔ شانزے نے سونیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ میں نے ہر وہ قدم اٹھایا جو مجھے لگا تمہارے لیے صحیح ہے۔ سونیا نے تھکی ہوئی نظر سے ہمائل کی طرف دیکھا۔ اور تم نے میری بہن کے ساتھ انصاف کیا؟ ہمائل نے آہستہ سے کہا، میں نے وہی کیا جو کسی بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ شانزے بے قصور تھی اور تم دونوں پاک دامن تھی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ شانزے کو پہلی دفعہ ہی دیکھ کر دل ہار بیٹھا تھا، لیکن جرگے میں جو فیصلہ ہوا وہ انصاف تھا۔ میرے بابا اورنگزیب خانزادہ کے ایک غلط فیصلے نے تم لوگوں کی زندگی برباد کر دی تھی، اور اس کا ازالہ مجھے ہی کرنا تھا۔ اس سے اچھا فیصلہ کیا ہو سکتا تھا کہ شانزے میری بیوی بنے اور اس پر لگا الزام دھل جائے۔ میرا یقین کرو، میں نے دل سے شانزے کو چاہا ہے، اس کو سمجھا ہے۔ میں شانزے کے بنا
जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और मैं इसको इतना प्यार दूंगा कि ये पुराने सारे जख्म भूल जाए। सोनिया, तुम भी मेरी बहन हो, और अब तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ हर आजमाइश में खड़ा रहेगा। किसकी हिम्मत है जो तुम पर उंगली भी उठा सके? तुम्हारे ऊपर जो इल्जाम लगा था वो मैं जिरगे में साबित करूंगा कि झूठ था, बहतान था। गांव के औबाश लड़कों ने जो इल्जाम तुम पर लगाया और मेरे बाबा ने जो गलत फैसला किया, मैं उस पर शर्मिंदा हूं। लेकिन अगर तुम मेरे बाबा की गुनाह की सजा मुझे देना चाहो तो मैं तैयार हूं। जो चाहे सजा दे दो, मैं उफ भी नहीं करूंगा। ये सब सुनकर सोनिया की आंखों में आंसू आ गए और वो मुस्कुराते हुए बोली, हुमायल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने ना सिर्फ शानजे से प्यार किया बल्कि तुमने हमें समझा भी। मेरे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरी बहन को इतना चाहने वाला शौहर मिला और मुझे भी एक मजबूत सहारा। मुझे तुमसे अब कोई शिकायत नहीं। जवाब में हुमायल बोला, और अब तुम हमारे साथ रहोगी, अपनी बहन के साथ और अपने भाई के साथ, और मैं कुछ नहीं सुनूंगा। शानजे का दिल धड़क रहा था एक अजीब धड़कन के साथ। ये शख्स सच्चा, मजबूत और मुनसिफ, क्या वो वाकई उसे नुकसान पहुंचाने की सोच सकती थी? घर वापसी पर शानजे खामोश रही। हुमायूं ने चंद लम्हों बाद पूछा, क्या तुम अब मुझसे अपने दिल की हर बात कहोगी? शानजे ने नजरें नीची कर ली। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है मगर हिम्मत नहीं। हुमायूं ने उसे गौर से देखा, फिर नरम लहजे में कहा, मैं तुम पर कभी जोर नहीं डालूंगा। जब दिल करे कह देना। शानजे के दिल में पहली बार सुकून की लहर दौड़ गई। वो शख्स जिससे वो नफरत और बदला लेना चाहती थी, वही उसकी बहन को ढूंढ कर ले आया था। ये कैसे मुमकिन था कि अब वो उससे नफरत करती? अगली रात बारिश हो रही थी। बादलों के दरमियान बिजली की चमक और ठंडी हवा के साथ शानजे हुमायूं के सामने खड़ी थी। हुमायूं, उसकी आवाज हल्की सी कपकपा रही थी। मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। हुमायूं उसके करीब आया और नरम लहजे में कहा, सुन रहा हूं। शानजे की आंखों से एक आंसू गिरा। मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा था। वो सब झूठ, वो सब खेल, सब तुम्हें तकलीफ देने के लिए था। हुमायूं ने चंद लम्हे उसे देखा मगर ना गुस्सा हुआ और ना चीख। सिर्फ आहिस्ता बढ़कर उसके गाल से आंसू साफ किए। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं थी शानजे, तुमने सिर्फ अपने दुख में गलत फैसला किया। शानजे हैरान रह गई। तुम नाराज नहीं हो? हुमायूं की आवाज पुरसकून और गहरी थी। नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तुमने मोहब्बत नहीं देखी, एतमाद नहीं देखा, तुम्हें सिर्फ खौफ मिला था। शानजे के जिस्म से जैसे बोझ उठ गया। वो आगे बढ़ी और हुमायूं से लिपट गई। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकती हुमायूं, ना अब ना कभी। हुमायूं ने मजबूती से उसे थाम लिया। मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चंद हफ्ते बाद हवेली में रौनकें थी। सोनिया अब मुकम्मल सेहत याब हो चुकी थी और हवेली में ही रह रही थी। गांव वाले हैरान थे कि नया सरदार अपनी बीवी की बहन को भी अपनी बहनों की तरह रखता है। शानजे का चेहरा अब रोशनी से भरा हुआ था। आंखों में खौफ की जगह एतमाद था। एक शाम हुमायूं ने शानजे को छत पर बुलाकर कहा, अब तो यकीन है ना कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा? शानजे शर्माई मगर मुस्कुराई। हां, अब यकीन है। हुमायूं ने उसका हाथ पकड़ा। और तुमने भी दिल बदल लिया है? शानजे ने आहिस्ता कहा, दिल बदला नहीं, दिल पिघल गया है। तुम्हारी मोहब्बत ने दिल जीत लिया है। हुमायूं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचकर बोला, अब कोई खेल नहीं, सिर्फ हम दोनों। शानजे ने आंखें बंद करके सर हिलाया। सिर्फ हम दोनों। और यूं बदले, दर्द और गुस्से से शुरू होने वाली ये कहानी मोहब्बत और एतमाद पर खत्म हुई। हुमायूं ने सोनिया को घर दिया, इज्जत दी और शानजे को वो मोहब्बत दी जो उसे मुकम्मल कर गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें
اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔